саволҳое ки омадааст. якум, оё дар моҳи рамазон зубной паста мегем ё ҳамон хамирҳое ки барои дандонҳо мемонанд, ё ин ки мисвок задан. ман гузашта рӯзда гуфта будам ки худои меҳрубон гуфта буд ки бӯи даҳани рӯзадор барои ман маҳбуб аст аз бӯи мушк дида. зин лиҳоз мазҳаби худмон ҳамин хамира бигем ё ҳамин зубной паста ки мазза дорад, аз ҷиҳати мазза доштанаш вая истифода бурданша дар давоми соатҳое ки рӯз иҷозат нест. мо метавонем ки аз қисми шаб метавонем мақсад вақте даҳонҳомона бастем, ана ҳамун замон ана аз ҳамин хамирҳо аз зубной паста агар истифода барем мешавад. лекин дар давоми рӯз аз мисвок ки дар худомон бисёр ин чиза кам истифода мебаранд, аз мисвок истифода бурдан иҷозат аст. фақат ҳамон об ё маззае ки дар дохили мисвок аст, ӯро мо бояд тановул накунем, мо бояд ӯро фурӯ набарем, оби ӯро мақсад берун андозем. лекин барои агар бисёр нороҳат бошем ки даҳонмон бӯй мекунад, аз ҳамон мисвокчӯб истифода барем иҷозат аст. дигар суоле ки кардан, гуфтанд масъалаи ҳамин саҳархӯрак, яъне ҳамин бисёр муҳим аст ки мо саҳар хезем. яъне бисёри одаме ҳаст ки дар қисми саҳар хестан барои мушкил аст ё дар саҳар иштиё надорад. оё мақсад ҳамин муҳим аст ки мо саҳархӯрак кунем? бародарони азизу гиромӣ, пайғамбари нозанин гуфтанд тасаҳҳару фа инна фи сухури барака. шумо саҳархӯрак бикунед, зеро дар саҳархӯрак баракатҳо ҳаст. пайғамбари нозанин гуфтанд ки рӯзаи мо аз рӯзаи аҳли китоб, яъне мардуме ки пайравӣ аз тавроти мусову аз инҷили исо мекунанд, фарқаш дар ҳамин саҳархӯрак аст. бин онҳо аз қисми шаб мехезанд, моҳо аз қисми мисол гӯем поёни шаб ки оварда ба субҳ мерасонад. мо вақти хӯрданмон аз ин ҳолат аст. зин лиҳоз мегӯям фарқ байни рӯзаи мо ва рӯзаи аҳли китоб бо хӯрдани ҳамин саҳархӯрак аст. аз ин лиҳоз яъне мақсад аз ин ҳадисҳо ин аст ки моҳо бояд барои савобуш, барои баракатуш бигзор агар як пиёла обам ки бошад, шумо барои хотири ин барвақт хезед, хоб саҳархезӣ кунед. ҳатто дар ҳадис дидам ки касе саҳар барвақт мехезад, худо ризқи ӯро боз зиёд мекунад. не барои одаме ки бисёр хоб мекунад, барои онҳо ризқи камтар аст. ва пайғамбарам паноҳ талаб кардааст аз уммате ки зиёд хоб мекунад. барои ҳамин саҳархӯракотро накунед. шумо ҳам саҳархӯраке накунед. ҳозир агар ина 10 такам аст ё 15 такам чор аст, календарои имрӯза нишон медиҳад, то ҳамун соата хӯред. шумо шарт нест ки 1 соат пеш бас кунед. яъне бисёри одамо 1 соат 2 соат пеш бас мекунанд. то ҳамун соатере ки иҷозат аст, то ҳамун соата бихӯред. ҳатто дар ҳадис хондум ки худованд мегӯяд дӯст медорам бандаеро ки аз қисми бегоҳӣ, яъне дар аввали вақт, агар аввали вақт имрӯз 7:10 бошад, 7:20 бошад, дар аввали вақт рӯзаша бикушояд ва то охири вақт аз қисми саҳар хӯрданша давом диҳад. гуфт ино маҳбубтарини бандагони ман ҳастанд. бигзор мо аз зумраи ҳамонҳо бошем, хоҳарову бародарони азиз. дигар саволе ки омадааст, мегӯяд мехезӣ ки саҳар дар ҳолати ҷанобатӣ, яъне саҳар ҳаст нафарҳое ки ана шаб мумкин бо хонумҳошон бо оилаҳошон ҳамхоба шидану мақсад хоб карданд. саҳар хестанд ки хилас аллакай вақти саҳархӯрак дигар боқӣ намондааст. инҳо ҳам метавонанд ҳамон ғуслшона кунану ният кунанд, лекин чизе дигар хӯрда наметавонанд. агар ба шарти хестанд ки 1 соат ҳаст, агар ғусл кунанд, вақти хӯрдан ай даст меравад. инҷа дар ҳамон даст рӯшона шӯянд, хӯрокшона бихӯранд, баъди хӯрок ғусли ҷанобатшонам ки кунанд иҷозат аст. дигар саволе ки омадааст, ҳомиладор ё занҳое ки шир медиҳанд, оё рӯза гиранд ё нагиранд? шариат барои инҳо, хоҳарои азиз, иҷозат додааст ки зане ки ҳомила аст
агар хавф барад ки ман рӯза гирам ягон зиёне ба фарзандам мерасад, ё занҳое ки ширдиҳандаанд хавф мебарад ки рӯза гирам халас шир аз ҳисоби ғизо ки ҳаст шояд ширам кам шавад, аллоҳ инҳоро иҷозат додааст ки шумо рӯзатонро бихӯред. мехӯранд, баъдан иншоаллоҳ ки фарзанд таваллуд шуд ва нафаре ки аз ҳолати шир додан берун шуд, ҳамин рӯзаи моҳи муборак дар гардан то қазо мемонад. ира дар як моҳш як моҳ рӯза мегиред. дигар савол доданд ки таровеҳ чанд ракат аст. ҳар сол ин суолҳо ҳаст. таровеҳ назди се мазҳаб, яъне мазҳаби имом аҳмади ҳамбал, имом шофиӣ, имом абу ҳанифа 20 ракат аст, лекин назди ҳазрати имом молик 36 ракат аст. зин лиҳоз бародаро хоҳарои азиз, ҳар касе ки пайравӣ аз мазҳаби ҳанафӣ дорад аз 20 ракат кам нахонед ва ҳар далелҳо ва ҳуҷҷатҳоеро ки меоранд ҳеҷ кадоми ӯ мисли далел ва ҳуҷҷате ки имом абу ҳанифа дорад, имом шофиӣ дорад, имом аҳмади ҳамбал дорад, ҳеҷ далели онҳо қуввату тавонои ин далела надорад. ҳатто имрӯз агар нигаҳ ҳам кунем, ҳамун Макка, ҳамун Мадина ҳам 20 ракат мехонанд. зин лиҳоз аз 20 ракат хоҳаро ва додарои азиз намоза кам нахонед. дигар савол омадааст ки носу сигарет оё мақсад барои рӯза ягон зиён дорад? акун бародарои азиз ва гиромӣ, бисёр инам як ҷои таассуф аст ки бародарои мо бегоҳӣ кушодани рӯза ки бо ҳадисҳои паямбар собит аст ки бо хурмо ё бо об шумо рӯзаро кушоед, бародарои мо бо нос мекушоянд. шумо донед ки ҳукми нос макрӯҳи таҳримӣ аст. шумо медонед ки паямбари нозанин мегӯяд кафо билмаръи исман ан юзайя ман яқут. агар як суме ки ман барои нафақаи фарзандот метавонам, то агар ҳамун як сума дар роҳи нодуруст сарф кунӣ, яъне харидани нос, харидани сигарет, ин роҳи дуруст нест. дар ҳамин роҳ агар сарф кунӣ, барои гунаҳгор буданат пеши ман ҳаминаш бас аст гуфтам. зин лиҳоз аввалан ман шумоҳоро мақсад ин моҳ худаш як моҳи тарбия аст. як моҳе ҳаст ки одамҳо бояд ай дурӯғ гуфтан, мардумҳо бояд ки аз мақсад рибо хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз пора хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз зулму хиёнату дигар хислатҳое ки разил аст, бояд дар ин як моҳ аз ин амалҳо дур бошану вуҷуди онҳо одат кунад ки инҳо ҳам як одами неку одами хубе шавад. ва бисёри мардума ман медонам ки дар ҳамин моҳи муборак даст аз ҳамин носкашиву сигареткашӣ мекунанд, бо ҳамин туфайли моҳи муборак аз ҳамин кори зишт онҳо дур мемонанд. барои ҳамин шумо ҳеҷ гоҳ, албатта агар касе дар давоми рӯз нос мекашад, сигарет мекашад, ҳатман ки вай рӯзаи вай шикастагӣ аст. вале агар ҳатто кушоданшам ки бо ҳамин кунад, вай дар ивази ин рӯзаи доштагиш вай савобро ба даст оварда наметавонад. аз ин лиҳоз бародарони хеле меҳрубон, ин на кори хубе ҳаст, на кори неке ҳаст. ин ягон хайр надорад. барои ҳамин акун бисёр гапҳои зиёд дорам дар гирди ин нафарҳое ки ба нос мубталоанд ё ба сигарет, вале иншоаллоҳ боз ҳам гуфтаниам ки ҳамун як нуқта бас аст, агар шуъур аст. барои одам иншоаллоҳ мефаҳмидагӣ як ишора ҳам худаш кифоят мекунад. ҳатто бисёре аз домулоҳо мардум далелу ҳуҷҷат меоранд ки мегӯянд носа кашидӣ таҳоратта намешканад ё аз шиканандаи таҳорат нест. зин лиҳоз ман аз бародарои домулову аҳли илмам хоҳишам ҳамин аст ки мардума дар ин роҳ далолат накунед. мардума далолат кунед ки мисвок зананд то даҳнҳошон бӯи нек кунанд. о ин ҳатто ба дасти худтон мақсад зиёне ки ба ҷисми худтон меорем, ҳатто ло зарара ва ло зирора фил ислом. ин шиори дин ҳамия. касеро залал нарасон ва чизе ба ту зарар мерасонад, аз ӯ дур бош. бубинед оё нос ба зиён нест, оё сигарет ба зиён нест. барои ҳамин шумо ҳатто шиори динтона ҳам шикастагиед. ман гумон мекунам ҳамун домлаҳое ки иҷозат метаҳанд ҳамуно худшон носкашанд. барои ҳамин онҳо
یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگی. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی نداره، ضرری نداره. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همین را که روزهای اساسیشان نمیدانند، برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه را میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان، 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشان تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده علاکه ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29، 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. به همین خاطر حتی همین کرده پیامبرم برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه، پیامبرمون دیگه 3 روز روزه میگرفت. این روزه های پیشتر همین خیلی بود، ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کردن. خب دیگر سوال کردن که انا اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرده است. من از شهر دوشنبه هستم، 5 سال است که با شوهرم زندگی میکنم. من حامله دار شدم، شوهرم از من روی گردوند. میگوید که من از تو و فرزندت بیزارم، برو شوهر کن. من چیکار کنم استاد عزیز؟ خواهر عزیز، حقیقتا امروز زندگی های ما بسیار 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 ناسازی ها دارد. زندگی های ما بسیار از ناگواری ها زیاد شده است. یعنی زندگی ها از شیرینی های خودشان خواهرای عزیز خالی مانده. من در بسیاری از صحبت ها اگر اهمیت داده باشین، در گرد همین احترام زن یا در گرد احترام شوهر صحبت های بسیار زیادی دارم که من همیشه این چیزا پیوسته تکرار میکردم برای مردم که خیلی زیرا بسیار مهم است. ولی پیامبر نازنین میگو اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. پیامبر میگه در بین تمام جوانها، در بین تمام مردها، همان مردی را ایمانش کامل است که با خانومش، با زنش معامله خوب دارد، معامله زیبا دارد. خداوند در قرآن سوره نساء داره، میگه که و عاشرهن بالمعروف. شما وقتی زنه که برای زندگی انتخاب کردین، با اونها زندگی خوب کنین، با اونها مراسا کنین، اونها را دوست بدارین، اونها را احترام کنین، به قدر اونها برسین. برای همین خواهرای عزیز، اینجا ما دیگر از مقصد از مردها گیله کنیم میلش، لیکن تعلیمات دینی ما این نیست که اونها با شما این خیلی مراسا کنن که شما حامله دار شدین یا فرزنددار شدین، یا اگر مثال شما را جوابم که نتیه، شما را همیشه حقارت کنن، شما را همیشه توهین کنن، شما را همیشه مقصد تماما به شما اهمیت نتیان، تامینات خانوادگی را به عهده نگیرن، با خاندانهای شما رفت و آمد نکنن. وقتی این چیزها را میبینین، این از همون خصلت‌های رذیله خود یعنی مردها هستند. اسلام دین خواهرای عزیز فرمودش این نیست. حتی پیامبر نازنین ما ببینید میگفت لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. میگفت که حتی اگر از همین زنها مبادا یگان ارکگی رخ داد، یک امر کردی او اجراش نکرد، شما در حال غضبناک نشین، زیرا کار دیگری زن با شما را راضی میگرداند. پیامبر نازنین من دائم در بین همین نکاح ها و در بین همین جوان ها میگم که وقتی شما دعوا میکنین که من امت محمد صلی الله علیه و سلم هستم، شما دعوا میکنین که من پیروی از پیغمبر نازنین دارم، شما دعوا میکنین که من مسلمانم، من یک مثال میزنم دائم برای اینها. در حدیث آمده است که حضرت عایشه مادرمان
میگه وقتی که گوشت میخوردن از همون استخوانی که میخوردن کمی از همون در زمین باقی میموند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه همون استخوانی که نیم گوشت داشتن همرا میبرداشت، باقی همون نیمی که بود و یا تناول میکرد، در پهلوی عایشه نشستگی بود. آیا امروز برادرای عزیز شما از روی انصاف خطان گویید؟ اکثر مردها رو میدانم در یک طبقه زن نشسته خوردن برای خودش عیب نمیبینه. حتی یاد ندارد که با زنش در یک طبق نان خورده باشد یا در لب یک دسترخوان نشستگی باشد. برادرای عزیز این کار شما خلاف کردار رسول اکرم صلی الله علیه و آیا پیامبر گرامی مقصد این معنای چی را داشت؟ آیا پیامبر گرسنه بود؟ نه، بلکه این معنای انمین آیت قرآن داشت که خدا گفتش حرمت کن، حضرت حرمت میکرد. شما بینید که میگد عایشه مادرمون میگد در بین میگد همین پیشی بری من میگد پیامبر میگد سرشا میگذاشت و میگه قرآن میگرفت، قرآن تلاوت میکرد و هر زمان مقصد میدرآمد خانه، پیش از مقصد اولی احوال عایشه را پرسیدن، اول چی سلامش میداد، مقصد با او صلوات، با او درود، با او رحمت میفرستاد، از حالش میپرسید. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای خیلی مهربان، شما از اینها، از این گفته های شریعت بان پیروی کنید. شما زنهاتون رو حرمت کنید، به قدر زنهاتون رسید، زیرا پیامبر گرامی از تهدیدتون کرده، فراموش نکنید. پیامبر گفت اللهم اینی احرم حق. این پیامبر چی میگد؟ میگد که من روز قیامت از پشت دو نفر مقصد پیش خدا شکایت میبرم. اینا کیا هستند؟ یک تاش کسی که در دنیا حق یتیم خورده، دیگه‌ش کسی که حق زنش پایمال کرده است. پیامبر میگه من از پشت این دو نفر روز قیامت پیش خدا شکایت میبرم تا خداوند نفرهایی که حق یتیم میخورن یا نفرهایی که حق زن پایمال میکنن تا اینها را جزاشون ندهد. وای به حال آن نفرهایی که پیامبر از پشت اینها دعوا کنند. و این خاطر خواهر عزیز شما این روزها را صبر کنید، تحمل کنید و دعا کنید که خداوند این روزهای سخت از بالای شما دور کنند، علاوه خصوص در این ماه رمضان که دعای شما انشاءالله قبول است. و به زنها هم خواهرای عزیز چی گفتنیم؟ ولی ببینید من چند مقاله ها نویساندم به خاطری که همین بعضی عدد طلاق که در ما زیاد است، اکوای تشویشش برای ما هم هست. ما هم خودمون در همینجا مسئول و گناهگار میشماریم که در همین کار اگر سهمون نگذاریم. از این لحاظ خواهرای عزیز شما هم در نسبت احترام شوهراتون کم نویید. شما هم مثال با زبانهای شیرینتان دل مردکاتون رو به دست بگیرید. حتی من خواهرای عزیز سخنی از فردوسی در شاهنامه سرش میگد که چی خوشگو فردوسی پاک جان و شاهنامه اندر بیانی زنان، بهینی زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. فردوسی میگد میدانید که من کدام زن بهترین زن میگم؟ همان زنی که وقتی که شوهر دلش از او خرسند باشد، شوهر دلش از او راضی باشد، من این زن بهترین زن میشمارم. زین لحاظ خواهرای عزیز شما هم ببینید عزیزای خدا میگه تاج بر سر میکند زن میکند، خاک بر سر میکند زن میکند. مردک آبرو تاج دارم تو میکنی، خاک بر سرشم تو میکنی. خواهرای عزیز شما اگر چند قدر زندگیت مستحکم بدارید، چقدر شوهرت احترام کنی، بین وای در پیش یا رفیقش، من بسیاری از مردها را میدانم که در پیش یا رفیقاشون تعریف از زنهاشون میکنند، از همیشه زن میزند، از او طرف چی یک زبان شیرین قدی لبای مقصد مردک جان، لبای جان شیرین، لبای دیگر گفته مقصد همون مردک لذت میبرد. تو در هر یک این جوابات و در هر معاملت خواهر عزیز تو چقدر ثواب زیاد میگیری. پیامبر نازنین میگد که زنهای عزیز
خواهرای عزیز، چی میگن؟ پرنده ها در آسمان، ماهی ها در دریا، ملائکه ها در آسمان، مرچه ها در سوراخی های خود طلب مغفرت گناه تو میکنند زمانی که شوهر از تو راضی باشد. خواهر عزیز، ایرا بر گوش بگیر. چیزی میگم از کتاب خدا و رسول میگم، چیزی میگم برای مستحکمی زندگی تو میگم. ولی متاسفانه در همین جا برای زندگی های شیرین همین مردم تلخ کردن، این یک تأثیری نفر سیوم است. یعنی بسیاری وقت در زندگی دخترها و بچه ها پدر و مادرها می‌درند. پدر و مادرها زندگی ها را تا جایی که خوب کنند نکنند، بسیار زندگی ها را تلخ میکنند، ترش میکنند، بسیار بیفهمی و بیعقلی میکنند. برای همین مادرها، خواهرها عزیز، برای شما مادرها، پدرها مراجعت میکنم در زندگی فرزنداتون دخالت نکنید. دخالت کنین، شما کلانترین، لیکن دخالت خوب کنید. نگو که مقصد زن چیه که تو باید دوستش بداری. ببین بچه تا نگو این سخنه، زن چیه که دوستش میداری. خب اینقدر مرده تا در بالای زنت نپرتو، یا دیگر سخنها. همچنان مقصد زنها را هم هیچ وقت نصیحت های نادرست نکنی که مقصد شوهرت به احترام بگیر، یا شوهرت سخت بگی، یا مقصد شوهرت از پدر و مادرش مثال جدا کو، یا دیگر پیشنهادایی که بسیار در همین منتالیتت تاجیکی ما موافق نمیاد. همین سببی ویرانی زندگی فرزنداتون خداتون میشه. برای از وقتش میگفتن اگر کسی یک خانه گنجشک ویران کند، او خانه دنیا و آخرتش ویران میشه. برای همین حرکت کنین، همیشه کوشش کنین. من یک قصه میگم در همینجا، بعد سوالی خواهرمون رو با همین تمام میکنم. میگه وقتی پیامبرمون خانه فاطمه دخترش آمد، محبوب ترین دختر پیامبرمون فاطمه بود در بین 4 دخترش. زیرا از سفر می اومد اول خانه فاطمه میتواد، بعد مسجد اول خانه فاطمه. میگه می اومد از پیشانی از رخسارای فاطمه بوسه میکرد. یک روز آمد میگه که حضرت علی نیست. گفت در کجا هست؟ گفت علی. گفت کان بینی و بینه شیء، بین من و بین علی یک اندک یک معامله نادرست گذشت. چیکار کرد؟ گفت خارج شد از خانه. پیامبر دیگه از حال فاطمه نپرسید. دوید آمد که حضرت علی در درون مسجد بالای خواب در خوابه. گفت قوم یا ابو تراب، بخیز ای کسی که در خاک آغشته ای. همون لقب ابو تراب از همینجا حضرت علی گرفت. میگه وقتی این سخن گفت خیزان آوردش به خانه را. حضرت فاطمه دختر پیامبر وقتی حال پیغمبر را دید، گفت پدر، گفت شما مقصد یک چیز فهمین. پیش از آنی که علی از خانه میرفت من گردی او چرخ میزدم، من از او بخشش پرسیدم، این آدم با رضاگی دل از خانه بیرون شد. پیامبر گفت فاطمه قسم به بزرگی خدا، اگر علی از تو نارضا باشد و تو در همین ساعت از دنیا بگذری، من پدری تو هم باشم، من پیغمبری آخر زمانم که باشم، من جنازه تو را نمیخوام. این به تعلیمات پیامبر ما در باب زندگی. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، شما زندگی هاتون در اهمیتی. زندگی بازیچه نیست. خاک زندگی به پسی و به بلندی نمیشود، ولی حتما کلانترها با عقلها برای بهبودی، برای مستحکمی زندگی مقصد همیشه دستی یاری دراز کنید. اگر همینها جدا شوند، شما در همین جامعه خیانت کردگی، شما در زندگی اینها خیانت کردگی. شما قیامت و دنیاتون باور کنید. پدر و مادر شما از دست دادید. شما را اگر هر چیزی که گویند دیگر در نسبت شما حقیقت هست. خداوند توفیق تان تیه و خدا همین مشکلات و نافهمی را از بین شما. من سحر قطعی ساعت 5 بود که یک از زنگ زد. بابای داملو همین سحر ما قطعی زن جنجال شد. در همین ماه رمضان، ای خواهر عزیز، ای برادر عزیز، این ماهی هست که ماه جنجال نیست، ماه شادی. این ماهی هست که حساب کنید در خانه شما توی در خانه شما همه درهای ثواب و اجر های.
باید دیگر معامله کنین، از این ماه پربرکات استفاده برید. میایم به سوال دیگر. بابای حاجی میرزا، خب در حق مهاجرات دعا کنیم. من دائم در حق مهاجرات دعا میکنم، بازم دعا میکنم خداوند سختی ها و مشکلات ها را بالای سرتان دور کنه. الله مهربان الخصوص از این درد عالمگیر که تمام مردم در تهلکه انداخته است، خدای مهربان شما را، برادرای عزیز، خواهرای عزیزی که بیرون از تاجیکستان هستین، خدا شما را حفظ کنه، خدا شما را بیمار نکنه. خدای مهربان وقتی خوشتان تید، خداوند با این راه ها کشاده شوه و با شما به وطنتان و به نزد پدر و مادر و یار قدرتانتان با رسیدن خداوند برای شما موفق بگرداند. اینجا کسی دیگر سوال داده است که خب انا زنی که حامله دار است از دلشوری و پرتافتن وضو و روزه میشکند؟ بله، مثلا من گفتم که اگر از پیش خود بیاید پرتافتن نمیشکند، خودت مجبور کنی، این حالت در روزتان میشکند و همچنان طهارت هم میشکند. و این خاطر من گفتم که در پیشتر که حامله دارها و شیرمیدادگی را خدا رخصت داده است که روزه هاشون نخورند. بعد وقتی که از این حالت برآمدین، بعد روزه هاتون مقصد چیکار میکنین؟ روزه هاتون از اینا روزه میدارین. اینجا گفته است که خب بابا حاجی گوید که نماز قضایی را فرضاش خوانده می شود یا که فرض سنت؟ یعنی در نماز قضایی وقتی که نمازامون قضا شد فقط فرضاش خوانده می شود. مذهب خود مانده که ویتری واجبم از زمره واجبات است، 3 رکعت نماز ویتری که میخوانیم او هم در مذهب خود ما قضا داشتنش واجبه، لیکن سنت ها دیگر خوانده نمیشود. برای اینها بله شما اذان میگوین، بعد در باقیش دیگر قامت میگوین و نمازهای قضاتون خواندن میگیرید. خب گفته است بابا حاجی میرزا گوید که نماز شکر وضو را در کدام وقت خواندن ممکن؟ بین عصر شام و پیشین بامداد را خواندن درست است یا نه؟ البته مثلا در مذهب خودمان شکر وضو که از زمره نمازهای نافله هست، شما این را وقتی طهارت کردین از پشت طهارت باید شکر وضو خوانید. ولی ببینید که اگر بین بامداد باشد، یعنی صبح دمیدگی باشد تا آفتاب برآمدن، نماز نفل در مذهب خودمان خواندن این مکروه است. یا بین عصر شام هم خواندن نماز نافله منع است. در دیگر وقت شما میتونید که نمازهای نافله تون خوانید. خب بابای حاجی میرزا گوید که شخص یک روز رمضان را روزه نگیرد، چگونه آن را باید که ادا نماید؟ خب با اساس کدام دلیل ها سنت های نماز جمعه را بدعت میگویند؟ سوره هایی که بعد فاتحه خوانده می شود ترتیب معین دارند. خب در نمازهای نافله چی؟ اینجا چند سوال روی هم آمد. یعنی کسی اگر یکی مبادا یک روز رمضان روزه نمیتونه داشته، این همی سحر خیست و مقصد روزه نگرفت، خب یکی خداوند در دلش یک مهر و محبت همین ماه را در آورد، از پگه روزه گیرید، همین یک روز روزه میگیرید. بعد رمضان نصیب باشد شما همین یک روزی را که نگرفتین یا 2 روزی را که نگرفتین، شما همین 2 روزه قضایی از ماه رمضان نیت میکنین، درست میشود. اینجا در گفته است که دلیل هایی که مقصد در بابی نماز 4 سنت پیش از جمعه بدعت میگن، آیا همین مقصد بدعت است یا نه؟ اگر کسای بدعت میگن شما خوب میشد که دلیل هاشون می آوردین که با کدام دلیل اونها میگن که 4 رکعت سنت پیش از جمعه بدعت است. نه، ایرا ما بدعت نمیشماریم، بلکه ایرا ما از سنت های پیامبرمون میشماریم. 4 رکعت پیش از فرض جمعه، 4 رکعت بعد از فرض جمعه، هر دو اینها را ما سنت میشماریم. دلیل همون حتی همین جناب علامه محدث محمد ابن علی نیموی که کتابش در نزد من هست، آثار و سنن، در همین کتاب در باب جمعه دلیل های میارد. میگد که اولا دلیل میارد از عبدالله ابن مسعود، میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی قبل الجمعه 4 و بعدها 4. ایرا از نام امام ترمذی میارد که امام ترمذی در سننش این حدیث آورده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت
پیش از جمعه میخواندند و 4 رکعت بعد فرض جمعه میخواندند، طریقی که امروز ما و شما میخوانیم. دیگر دلیلی که میارد از امام طحاوی میارد، اسنادش صحیح میگه ان عبدالله ابن عمر بچه حضرت عمر انه کان یصلی قبل الجمعه 4 لا یفصل بینهن بسلام. میگه حضرت عبدالله بچه حضرت عمر را میدیدیم که 4 رکعت سنت پیش از نماز جمعه میخوان. ببینید با همین طریقی که ما میخوانیم، با همین طریقی که با یک سلام میخوانیم، یعنی چی؟ ما 2 رکعت میخوانیم، التحیات میخوانیم، میخیزیم 2 رکعت دیگر میخوانیم. دیگر دلیلی که آورده است از حضرت ابی عبدالرحمن سلمی آورده است، اینم از جناب عبدالرازق که اسناد این حدیث صحیح میگه کان عبدالله یأمرنا ان نصلی قبل الجمعه 4. این جناب عبدالرحمن سلمی میگه که در زمان حضرت عبدالله ابن عمر بودیم، حضرت مقصد چیکار میکرد؟ امرمون میکرد که پیش از فرض جمعه 4 رکعت سنت خوانیم. انا این دلیل هایی بود که مقصد مذهب خودمان اینها را آورده است. از این لحاظ خواندن 4 رکعت سنت پیش جمعه را دادر و خواهرای عزیز هیچ وقت مقصد بدعت گفتن نمی شود، بلکه اینها را ما سنت می شماریم. سوره هایی که بعد فاتحه خوانده می شود ولی با ترتیب خوانیم، چه طریقی که در قرآن ترتیب گذاری شده است. مثال اول سوره فیل آمده است، بعد سوره قریش آمده است، بعد سوره مثال ماعون آمده است، بعد سوره کوثر آمده است. همین ترتیب قطعی شما از پایان بالا نخوانید که خلاف سنت می شود. نمازتان درست می شود، قصدن باشد گناهگار میشین، سهوا باشد مقصد گناهگار نمیشین. یکی طریقی درستش از همون بالا طرفی پایان بیایید. میخوام در همینجا صحبت مونه قطع کنیم، خاطری که انشاءالله که اینجا سوال ها خیلی زیاد است. من باز صحبت ما به این دادرمان، به این فرزند انشاءالله میکنیم. من که یک روز دیگر باز انتخاب میکنم، خدا خواه با اون طریقی شبکهشون اعلان میکنن. باقی سوال های شما را انشاءالله همش من جواب میگردانم، زیرا که خیلی اگر رمضان کم کم صحبت کردنم و مشکلاتی خودشم دارد و با بعضی مشغولیت های دیگر هم داریم. از این لحاظ انشاءالله این سوال هایی که جواب گفتم، هر یک سوال وقتی زیاد میگیرم، من اولی مختصر کردم برای شما. برای اینجا سوال هایی هست که بسیار وقت زیاد میگیرن، لیکن از خدا امید است که اگر امکانیت ها و وقت ها من شود، من برای شما اینها را جواب میگردانم و انشاءالله روزی جواب گردانی ما باز اعلان میکنیم. بیشترک 1-2 روز یا 3 روز بیشتر اعلان میکنیم. شما پیگیری کنین، در همین مسئله نگاه کنین. خدا خواه روزای اعلانش که باشد باز من جواب سوالاتون میگردانم و تا با اون روز هم سوالهای دیگر هم که داشته باشین شما ارسال کنین. از خدا امید است که من برای ما جواباتون میگردانم. الله مهربان باز هم میل و محبت مونه به این ماه مبارک زیاد کنه و همگان شما را خداوند در پناه رحمتش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله.